میں سب کو بتاؤں گی کہ کالج سے جتنی لڑکیاں غائب ہوئی ہیں ان کے پیچھے تمہارا ہاتھ تھا۔ زارا روتے ہوئے چیخی تو زید زور سے ہنسا۔ تم یہ سب تب بتا سکو گی جب تم یہاں سے آزاد ہوگی، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی اپنے گھر نہیں لوٹو گی۔ زید کی بات پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ اچانک وہ زید کو کہتے رونے لگی۔ جب زید اس کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا، ہاں محبت میں تم سے واقعی بہت کرتا ہوں۔ کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہوگا، پھر میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لوں گا۔ کہتے ساتھ زید نے حرم مجھے لگتا ہے زید سر تمہیں پسند کرتے ہیں، عائشہ نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ حرم نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ حرم نے غصے سے کہا، لیکن نہ جانے کیوں دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑکنا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ یہ بات تو وہ کافی دنوں سے خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا دھیان بٹانے کے لیے واپس جنرل پر جھک گئی اور غائب دماغی سے کچھ لکھنے لگی۔ میرا دماغ تو بالکل درست ہے، تم اپنا دماغ درست کرو۔ مجھے ان کی نیت اچھی نہیں لگتی، عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں وہ تمہیں۔ ٹھیک ہے وہ ہینڈسم ہے، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ وہ اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو عجیب نظروں سے دیکھیں، عائشہ نے سر جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ اچھا چھوڑو اس موضوع کو، کچھ اور بات کرو۔ حرم نے اپنی تیز دھڑکنوں پہ قابو پاتے عائشہ کو کہا، اور وہ دونوں اس وقت کالج کے کوریڈور میں پلر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، جبھی پیچھے سے آتی آواز پر چونکی، گرلز آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ زید کی پرشوق آواز پر دونوں حیرت سے پلٹی اور پھر احترام میں جلدی سے کھڑی ہو گئیں۔ سر ہم حرم یکدم بے ربط ہو گئی۔ ریلیکس مس حرم، آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سکون سے جواب دیں۔ زید نے جذبات لٹاتی نظروں سے حرم کو دیکھا، اور ہمارا لیکچر فری تھا سر، تو ہم یہاں بیٹھ گئے، عائشہ نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، اور زید نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ زید نے مسکراتے ہوئے کہا، جی سر، اور اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہمیں کینٹین پر جانا ہے۔ حرم کو سر جھکائے کھڑے دیکھ عائشہ نے جلتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ زید دلکشی سے مسکرایا تو حرم نے ایک نظر اسے دیکھا اور اپنا بیگ تھامے پلٹ گئی، جبکہ اس کے مرے قدموں سے چلتا دیکھ عائشہ نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور آگے کی طرف بڑھ گئی۔ زید نے تادیر انہیں جاتے دیکھا۔ یار حد کرتے ہیں یہ کالج والے بھی، کیسے سر زید جیسے لفنگے کو کالج میں رکھ لیا؟ عائشہ نے تپ کر کہا اور سافٹ ڈرنک کا سپ لیا۔ کیا ہو گیا عائشہ، تم تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو سر کے؟ حرم نے بیزاریت سے کہا۔ حرم تم سمجھ نہیں رہی، مجھے غصہ آتا ہے جب وہ تمہیں دیکھتے ہیں، ان کی نظریں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ مجھے تمہاری فکر ہے میری جان، یاد نہیں ابھی 6 ماہ پہلے ہی ایک لڑکی کالج سے کڈنیپ ہو گئی تھی، آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نہیں چاہتی تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو، عائشہ نے جذباتی ہو کر کہا، اور اس کی بات پر حرم چونکی اور اپنے کہے پر شرمندہ ہو گئی۔ سوری عائشہ، بس میں تھک گئی تھی سر زید کی بات سن کر، تم صبح سے ایک ہی بات کر رہی ہو اس لیے ایسے کہا۔ حرم نے عائشہ کا ہاتھ تھام کر کہا، دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، ایک دوسرے کے لیے فکر بھی، آخر دونوں کزنز ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈز بھی تو تھے۔ چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ ہادی بھائی کب آ رہے ہیں؟ حرم نے عائشہ سے پوچھا تو اس کے چہرے پر کئی رنگ بکھر گئے۔ مجھے کیا پتا، بھائی تو تمہارا ہے، عائشہ نے اس کے بازو پر چت لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی ہمارا ہے، لیکن ہم سے زیادہ آپ کا ہے، آپ جناب کے علاوہ انہیں کوئی نظر کیوں نہیں آتا؟ حرم نے ہنستے ہوئے کہا، اور کسی نے بڑی خاموشی سے اس کے مسکراتے چہرے کو اپنے فون کے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ حرم نہ کر یار، عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا، پھر دونوں ہنس دیں۔ چھٹی کا ٹائم قریب تھا تو وہ بیگ تھامے مین گیٹ پر پہنچ گئی۔ سامنے حرم کے بڑے بھائی خاور کھڑے تھے، ان دونوں کو لے جانے کے لیے کسی نے بڑی خاموشی سے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا، کیونکہ کوئی پل حرم کی انفارمیشن اکٹھی کرنے پر لگا ہوا تھا۔ مس حرم اس سوال کا جواب آپ دیں گی سر؟ زید نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ بڑا نامحسوس انداز تھا جو عائشہ کو بہت چبھا۔ وہ جتنا حرم کو بچانا چاہتی تھی سر زید اتنے ہی حرم میں انوالو ہو رہے تھے۔ سر ہم حرم نے بری طرح کنفیوز ہوتے ہوئے کہا، پتہ نہیں کیوں وہ سر زید کے پیریڈ میں اتنی نکمی ہو جاتی تھی، اسے کسی سوال کا جواب آتا ہی نہیں تھا، حالانکہ باقی لیکچرز میں وہ ہر بات کا صحیح جواب دیتی تھی۔ سر میں دوں اس کا جواب؟ عائشہ نے حرم کو کنفیوژن سے ہاتھ مسلتے دیکھتے سوال کیا۔ جی ضرور، لیکن مس حرم لیکچر کے بعد آپ میرے آفس میں آئے، آپ بہت نکمی ہوتی جا رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے مجھے آپ کے پیرنٹس سے بات کرنی پڑے گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، سر زید نے پروفیشنل لہجے میں کہا، جیسے باقی ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کہتے، لیکن حرم اور عائشہ کے چھکے چھٹ گئے۔
मरा मरा लेक्चर ख़त्म हुआ। आयशा की जान पर बन गया। हरम का तो बीपी लो हुआ जा रहा था कि वो कैसे सर के रूम में जाएगी। ये पहली बार था कि वो किसी मेल टीचर के रूम में ऐसे जाए, वरना वो अच्छी ज़हीन लड़की थी, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसे अकेले में कोई बुलाकर डांटता। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, आयशा ने उसके कांपते हाथ थाम कर कहा। वो इस वक्त सर ज़ैद के रूम से थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। आयशा, हमें डर लग रहा है, हरम ने भराए हुए लहजे में कहा। चलो, मैं चल तो रही हूँ तुम्हारे साथ, आयशा ने उसका हाथ थाम के कहा और आगे बढ़ी। दरवाजे पर दस्तक दी और फिर वो दोनों अंदर चली गई। मिस आयशा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने मिस हरम को बुलाया था सिर्फ, सर ज़ैद ने सख्त लहजे में पूछा। वो सर, ये आपसे डर रही थी तो मैं भी साथ आ गई, वैसे भी हम हर जगह साथ ही जाते हैं। आयशा मिनमिनाई, लेकिन उन्हें यहाँ आपके साथ की ज़रूरत नहीं है, तो बराए मेहरबानी आप यहाँ से जा सकती हैं, सर ज़ैद ने करख्त लहजे में कहा। और आयशा ने घूर कर उन्हें देखा, एक नज़र बेबस हरम पर डाली जिसके हाथ कांप रहे थे और बर्राई हुई नज़रों से आयशा को देख रही थी। आयशा मरे मरे कदमों से रूम से बाहर निकल गई और पीछे हरम बेजान कदमों से खड़ी थी। आयशा के रूम से बाहर जाते ही ज़ैद के लहजे में वाकई तब्दीली हुई थी। बैठे मिस हरम, सर ज़ैद ने मुस्कुराते लहजे में कहा। ऐसे ऐसे ही ठीक है सर, हरम ने सर झुकाए हुए कहा। मिस हरम, आप शुरू से इतनी निकम्मी थी या अब हो गई हैं? ज़ैद खामखा बात को तवील कर रहा था। सर, वो हम निकम्मे नहीं हैं, हरम ने बेबसी से कहा। फिर हम क्या हैं मिस हरम? ज़ैद ने बमुश्किल अपना कह कर रोका। हम हैं, हरम ने बेसख्त आंखें उठाकर कहा। बड़ा मजबूत नज़रों का तसादुम था। हरम की बड़ी बड़ी आंखें नमी से चमक रही थी, जबकि ज़ैद की आंखों में मोहब्बत के सारे रंग वाज़े थे। वाकई आप हैं। खैर, ऐसा है कि या तो आप पढ़ाई पर तवज्जो दें, नहीं तो हमें आपके पेरेंट्स को कॉल करनी पड़ेगी, सर ज़ैद ने अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा। अंदाज़ बिल्कुल उस्तादों वाला था। उसकी पहली बात पर हरम चूंकि फिर नज़रें झुका रही। जी सर, हम पढ़ाई पर तवज्जो देंगे, हरम ने जल्दी से कहा। वो बस जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। ओके, बस एक लास्ट सवाल। ज़ैद के अंदाज़ पर हरम ने फिर से नज़रें उठाईं और ज़ैद के दिल का करार फिर से लूट कर ले गई। आपकी मंगनी हुई है? ज़ैद के सवाल पर हरम ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। हम आपको क्यों बताएं? हरम ने पहली बार गुस्से में कहा और उसकी छोटी सी नाक गुस्से से फूल गई। उसके हर अदा पर ज़ैद का दिल निहार हो रहा था। एक उस्ताद को अपने शागिर्द के मामलात का पता होना चाहिए ताकि वो ये अंदाज़ा लगा सके कि आखिर शागिर्द पढ़ क्यों नहीं पा रहा। मिस हरम, ज़ैद ने तफसील से जवाब दिया और हरम गुस्से से उसे घूरती रही। फिर खुद ही लम्हों में नज़रें झुका ली। कुछ कहा वो तादेर उन आँखों में। मेरे सवाल का जवाब दे मिस हरम, ताकि आप अगली क्लास अटेंड कर सके। ज़ैद ने टेबल पर मौजूद फ़ाइलों को नामालूम अंदाज में उलट पलट किया। जी नहीं, मेरी मंगनी नहीं हुई, हरम ने दांत कचकचा कर कहा। वेरी गुड, फिर तो आपको पूरी तवज्जो सिर्फ पढ़ाई पर देनी चाहिए। खैर, अब मैं आप पर ख़ास तवज्जो दूँगा ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। मैं अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करना चाहता। अगर आप फेल हो गए तो ज़ैद ने जैसे अपनी बात के तासर को ज़ाहिल करने के लिए खामखा एक्सप्लेन किया और हरम नासमझी से उसे देखती रही। अब आप जा सकती हैं मिस हरम, आपका यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। ज़ैद ने आखिरी बात मुंह में बड़बड़ाई। उसके जज्बात उस वक्त अपने महबूब को देखकर तूफ़ान की लहरों में बदल रहे थे। जाने का सुनकर हरम फ़ौरन कमरे से निकल गई और कमरे से बाहर आकर गहरे गहरे सांस लेने लगी, ऐसे जैसे किसी से कैद से रिहाई मिली हो। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? आयशा की आवाज़ पर हरम चूंकि और आयशा को देखा। उसका चेहरा शर्मिंदगी से सुर्ख पड़ गया। पता नहीं आयशा उसके बारे में क्या सोच रही थी। वो सर बात कह रहे थे। हरम ने बेरबत होकर कहा। आयशा ने उसका हाथ थामा और कैंटीन में ले आई। वही पूछ रही हूँ कि वो कमीना प्रोफेसर क्या बातें कर रहा था, आयशा ने गुस्से से कहा। वो पढ़ाई पर तवज्जो देने का कह रहे थे, हरम ने घबराते हुए कहा। पिछले 10 मिनट से बस वो पढ़ाई पर तवज्जो देने का कह रहे थे, आयशा ने हैरत से पूछा। मंगनी का भी पूछा था, हरम ने ऐसे बताया जैसे उसने कोई चोरी कर ली हो। हैं? क्या कहा? मेरा शक दुरुस्त निकला, कमीना ठरक दिखा गया अपनी। आयशा ने गुस्से से कहा। नहीं, वो इसलिए पूछ रहे थे कि मेरा ध्यान पढ़ाई से क्यों हटा है, बस इसलिए पूछा, हरम ने जल्दी से एक्सप्लेन किया। मेरी जान, तुम इस शख्स पर क्यों एतबार कर रही हो? मैं इसकी कंप्लेंट पर प्रिंसिपल को करनी चाहिए। क्यों किया इसने तुमसे ये सवाल? मैं इसका जीना आराम कर दूंगी, आयशा ने टेबल पर गुस्से से हाथ मारते हुए कहा और उसकी बात पर हरम रोने लगी। अरे तुम्हें क्या हुआ आयशा? आयशा ने उसका हाथ थाम कर कहा, जो वो चेहरे पर रोने के लिए रखा हुआ था। तुम मुझे जलील करना चाहती हो सबके सामने? क्या बताओगे प्रिंसिपल को कि वो मुझे देखते क्यों हैं? वो उस्ताद हैं, बाकी लड़कियों को भी देखते हैं। उन्होंने मंगनी का क्यों पूछा तो प्रिंसिपल कहेंगे कि उस्ताद को पता होना चाहिए कि शागिर्द किन एक्टिविटीज़ की वजह से पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे रहा। और
मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, सब मेरे बारे में बातें करेंगे, सब मुझे गलत समझेंगे, क्योंकि आज तक कभी किसी लड़की ने सरजैद की कोई शिकायत नहीं की। हरम ने सिसकते हुए कहा। उसे किसी तौर पर गवारा न था कि बाहर ज़बान पर उसका जिक्र हो। डरपोक भी बहुत थी, और अगर ये सब अफवाहें अम्मी के कानों तक चली जाती तो वो उसका कॉलेज आना बंद कर देती। वो पढ़ी सिर्फ बाबा और भाइयों की वजह से रही थी। सॉरी हरम, मेरा ये मतलब नहीं था। आयशा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा, प्लीज़ 6 माह की बात है, फिर तो हमने कॉलेज छोड़ ही देना है, हम यूं ही चले जाएंगे। इस वक्त को हम ऐसे ही गुजार लेते हैं बगैर किसी बात पर तवज्जो दिए, और सरजैद क्या ही कह देंगे हमें। हरम ने आयशा से कहा, और आयशा को भी उसकी बात माकूल लगी। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा उन्हें अवॉइड करेंगे, बस मुझे उनसे डर लगता है कि वो कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे, इसीलिए ऐसा कहा, आइंदा हम इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करेंगे। आयशा ने उसे तसल्ली दी, और फिर कुछ देर बाद वो उठकर क्लास में चले गई। मिस हरम, आप डाइस के पास आए। जैद की आवाज़ गूंजी और आयशा गुस्से से मुठियाँ भींच गई, जबकि हरम का तो बुरा हाल था। मेरी हरी, आप मिस हरम इधर आए, जैद ने फिर से कहा, और खामोश क्लास की सब नज़रें हरम पर थीं। वो मरे मरे कदमों से डाइस के पास गई। ये सब क्या लिखा है आपने अपने टेस्ट में? जैद ने उसका पेपर उसे थमाया, जो बिल्कुल खाली था और बस चंद लकीरें खींची गई थी। क्या आप बताना पसंद करेंगी कि ये सब क्या है, क्या किया है आपने? जैद का अंदाज़ प्रोफेशनल था, बिल्कुल एक उस्ताद की तरह, लेकिन आयशा के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, और हरम का तो बीपी लो हो कर जा रहा था। सॉरी सर, हरम मिनमिनाई। किस बात की सॉरी? आपकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन गिरती जा रही है, आखिर मसला क्या है? जैद ने पूछा। आप मसला है सर, आयशा ने सीट से उठते हुए कहा। एक्सक्यूज़ मी मिस आयशा, जैद ने सख्त चतूनों से पूछा। तो आयशा गड़बड़ाई। सर, वो ये बहुत डरती है आपसे, आपके बताए कि कंसेप्ट अगर क्लियर ना हो तो सवाल भी नहीं करती, ऐसे ही बैठी रहती, इसलिए समझ नहीं आता है आपका लेक्चर। आयशा ने बात को गोल मोल करके ख़त्म करना चाहा, क्योंकि ये बेवकूफ़ी तो वो कर ही चुकी थी। मिस हरम, क्या ऐसा है? जैद ने हरम से पूछा, जो सर झुकाए खड़ी थी। सॉरी सर, हरम मिनमिनाई। सॉरी बाद में कीजिएगा, पहले ये बताएं कि आपको मेरा लेक्चर समझ नहीं आता। जैद के सवाल पर हरम बुखलाई। आता है, बहुत अच्छा समझ आता है। आयशा ने ऐसे ही कहा होगा सर, हरम ने बेरबत होकर कहा। कल से आप यहाँ सबसे आगे बैठेंगी ताकि मेरा ध्यान आप पर ज़्यादा हो। अगर कुछ समझ ना आया करे तो सवाल किया करे, बार बार सवाल करे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। ये आप लोगों के लिए ही ज़रूरी है, और मुझसे डरना छोड़ दी, इतना ज़ालिम उस्ताद भी नहीं हूँ मैं। जैद ने तफसीलन जवाब देते आखिर में मजाक किया। सारी रात सारी क्लास हंसती। हरम वापस सीट पर आई तो आयशा से बात ना की, खामखा ये लड़की हर बार फंसवाती है मुझे। हरम ने सोचा, देखो तो सही, कमीने ने नया खेल चलाया है, तुम्हें नज़रों से के सामने रखेगा। आयशा की बात पर हरम ने घूर कर उसे देखा। शट अप आयशा, बस कर दो, अब थक गई हूँ मैं ये बकवास सुन सुनकर। हरम ने गुस्से से कहा तो आयशा शर्मिंदा हो गई। और प्लीज़ आइंदा मेरे लिए कुछ भी मत बोलना, तुम हर बार मेरी मुश्किल बढ़ा देती हो। हरम ने गुस्से से कहा। सॉरी हरम, मैं तो बस ऐसे ही। आयशा ने उसका हाथ थामा, दोनों धीमे धीमे बातें कर रही थी। जब भी जैद की उन पर नज़र पड़ी, वो आज का लेक्चर दे रहा था। मिस हरम, आप आगे आकर बैठे और बातें बंद कर दें दोनों। जैद ने सख्त लहजे में उसे वार्न किया तो हरम बुरे बुरे मुंह बनाती उठ की, जबकि आयशा का गुस्सा आसमान को छूने लगा। आज मौसम सुबह से खुशगवार था। हरम आज कॉलेज अकेली आई थी, वजह आयशा का बुखार था। उसे डेंगू हो गया था और वो 2 दिन से छुट्टी पर थी। आज तीसरा दिन था जब हरम अकेली आई थी। सर जैद को वो प्लान के हिसाब से मुकम्मल इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब महसूस होने लगा था कि वो हरम को पसंद करते हैं। उनके फाइनल एग्ज़ाम्स में 2 माह रह गए थे। अभी पिछले माह कॉलेज में कवाली नाइट का फंक्शन था, जिसमें हरम ने ब्लैक लंबी कमीज़ और चूड़ीदार पजामा पहना था, और पूरे फंक्शन में वो सरजैद की निगाहों का मरकज़ रही थी। और हद तो तब हुई थी जब वो वॉशरूम गए वापस मेन हाल की तरफ आते सरजैद से उसे एक कॉरिडोर में मिल गए थे। आयशा बाकी दोस्तों के साथ मेन हॉल में थी। मिस हरम, कैसी हैं आप? जैद ने खुद भी ब्लैक सूट पर शॉल ली थी। वो हैंडसम शख्स किसी की भी धड़कनें बढ़ाने का हुनर रखता था। जी ठीक हूँ सर, हरम ने कन्फ्यूज़ होते हुए कहा। अगर कोई आपकी वजह से ठीक ना हो फिर क्या किया जाए? जैद ने जज्बात से भारी लहजे में सरगोशी की। कौन ठीक नहीं है सर? हरम ने हैरत से पूछा। आप और आपकी लाताल्लुकी। मुझे अफसोस है कि आप जज्बात के मामले में बहुत नादान हैं। जैद ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों में झांक कर कहा। सर, आपको ऐसी बातें करना ज़ेब नहीं देता, और ना मुझे ऐसी बातें पसंद हैं। प्लीज़ आइंदा आप हमसे ऐसी बातें मत कीजिएगा। हरम ने साफ साफ बात करना आप ज़रूरी समझा। कैसी बातें मिस हरम? मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं।
زید نے مسکراتے ہوئے اسی کو اس کے جال میں شکار کیا۔ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں۔ حرم یکدم کنفیوز ہو گئی۔ کسی کا حال پوچھنا غلط بات کب سے ہو گئی حرم؟ زید نے جیسے اس کے گرد مزید دائرہ سخت کیا اور پلیز حرم رو دینے کو ہو گئی۔ کیا پلیز؟ میں بھی پلیز کہہ کر اپنا حال دل بیان کر دوں؟ آخری بات زید نے دل میں سوچی، کچھ نہیں، حرم نے بے چارگی سے کہا اور آگے بڑھی، لیکن اس وقت وہ بہت بکھلائی ہوئی تھی جب بھی ہائی ہیلز میں اس کا پاؤں مڑا اور وہ 2 سیڑھیوں سے نیچے گراؤنڈ میں گری۔ ارے یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ زید نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا جب وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ چٹک گئی۔ یہ سب نادانگی میں ہوا تھا، لیکن حرم کا انداز بہت بے اعتباری لیے ہوئے تھا۔ پلیز سر، زید لب بھینچ کر پیچھے ہو گیا، میں آپ کی دوست کو بلا دیتا ہوں، زید نے لب بھینچ کر کہا۔ فکر چہرے پر واضح تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے چلا گیا، لیکن 5 منٹ بعد وہ واپس آتا نظر آیا۔ اگر ان کے پاس فون ہے تو آپ فون کر لیجئے، کیونکہ مجھے آپ کی دوستیں کہیں نظر نہیں آئیں اور میرا سہارا لے کر آپ یہاں سے جانے کو ترجیح نہیں دیں گی۔ زید نے سنجیدگی سے کہا، میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ حرم بے چارگی سے کہنے لگی تو زید نے کہا، میرا فون استعمال کر لو۔ حرم نے کانپتے ہاتھوں سے عائشہ کو فون کیا اور پچھلے گراؤنڈ میں آنے کا کہا۔ حرم نے زید کا موبائل واپس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ زید نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے انداز میں حرم کے لیے فکر تھی اور وہ کیسے بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی۔ زید اس کو گرنے سے بچانے کے لیے آگے بڑھا تھا، کیسے اس نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ 2 منٹ بعد سامنے عائشہ نظر آئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے زید کو وہاں دیکھ کر اس پر چڑھ دوڑی۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا، زید حرم کے آگے کھڑا تھا اور وہ اس کے پیروں کے پاس بیٹھی تھی۔ حرم رو رہی تھی اور زید کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ زید کے خوف سے زمین میں بیٹھ گیا، جیسے زید نے اسے نقصان پہنچایا۔ کیا کیا آپ نے میری دوست کے ساتھ؟ میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، عائشہ نے زید کو دیکھتے نفرت سے کہا۔ کیا کہا آپ نے؟ زید نے حیرت سے پوچھا۔ کمپلین کروں گی میں، آپ کی اکیلی لڑکی دیکھ کر ہراس کرتے ہیں آپ، عائشہ نے جو منہ میں آیا بول دیا۔ جسٹ شٹ اپ، مطلب بھی پتہ ہے اس سب کا آپ کو؟ زید گھرایا۔ سب پتہ ہے ہمیں، عائشہ نے دو بدو ہو کر کہا۔ عائشہ پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حرم نے اسے روکنا چاہا۔ کیا کچھ نہیں ہے؟ کیسے گری تم؟ یہ استاد ہیں، کیسے استاد ہے؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ گھٹیا حرکت کرتے ہوئے عائشہ غرائی۔ مس عائشہ، آپ کو شرم آنی چاہیے، بغیر کچھ سوچے سمجھے آپ بولی جا رہی ہیں۔ اگر آپ میری شاگرد نہ ہوتی تو میں اس کا آپ کو اچھی طرح جواب دیتا، زید نے غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اکڑ تو دیکھو ذرا ان کی، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، کمپلین کروں گی۔ عائشہ کے لفظوں کو حرم نے توڑا۔ بس کر دو عائشہ، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، بلکہ انہوں نے تو میری مدد کی ہے۔ تمہیں اپنے ذہن میں سر زید کے بنائے گئے اسکیچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں واش روم سے واپسی میں سیڑھیوں سے گر گئی، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ وہ تم لوگوں کو ڈھونڈنے گئے تھے، انہی کے موبائل سے میں نے تمہیں کال کی، تم بغیر سچ جانے ان پر الزام لگا بیٹھی ہو۔ حرم نے غصے سے کہا، کیا مطلب انہوں نے تمہیں ہراس نہیں کیا؟ عائشہ نے بے وقوفی سے پوچھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ بس جو ذہن میں آیا سوچ لیا، تمہیں لگتا ہے وہ حقیقت میں ہو گیا؟ حرم نے غصے سے کہا اور اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ عائشہ کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر حرم کو سہارا دیا اور وہ بھی خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ اس کے بعد 1 ہفتے تک وہ کالج نہ آئی اور اس 1 ہفتے میں وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ 1 ہفتے بعد جب وہ دونوں دوبارہ کالج آئی تو سب سے پہلے سر زید کے روم میں گئی۔ سر پلیز ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی، عائشہ نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے، آپ لوگ چاہے جہاں سے جا سکتے۔ زید کا انداز تلخی لیے ہوئے تھا۔ سر حرم کچھ کہتی فوراً کہا، میرا لیکچر ہے، پلیز آپ لوگ جا سکتے ہیں کیونکہ مجھے لیکچر کا پیریڈ دینا۔ زید کی بات پر دونوں منہ لٹکائے باہر آ گئی۔ اس کے بعد سے سر زید لیکچر ان کی کلاس میں ختم ہو گیا تھا، لیکن حرم کافی بے چین رہنے لگی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی، خواہ مخواہ کسی کا دل دکھایا ہے۔ آج بھی وہ نہیں سوچا۔ میں کالج کے مین گیٹ تک آئی، پریکٹیکل ہونے کی وجہ سے آج چھٹی 3 بجے ہوئی تو کالج بھی بالکل خالی تھا۔ سب لڑکیاں تقریباً جا چکی تھیں، لیکن اب تک اسے لینے کوئی نہیں آیا تھا۔ عائشہ بھی ساتھ نہ تھی کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے رکشہ میں گھر چلی جائے، کیونکہ حرم خود تو ایک بزدل سی لڑکی تھی، ہر بات پر ڈر جانے والی، اور سب سے زیادہ خوف اسے اس بات سے آتا تھا کہ وہ کسی کا دل نہ دکھا دے۔ اس نے کافی دیر انتظار کیا اور جب 4 بجنے والے ہوئے اور کوئی اسے لینے نہ آیا تو وہ پیدل نکل پڑی۔ رکشے میں اکیلے جانے سے بہتر تھا وہ اکیلی گھر چلی جاتی، کیا پتہ راستے میں ہادی بھائی مل جائیں، اور وہی آج اسے لینے آنے والے تھے۔ پتہ نہیں کیسے بھول گئے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ بڑی سی کالی چادر ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی جسے اس نے بڑی مشکل سے تھاما ہوا تھا۔ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے شوخ نوجوانوں کا رش بھی زیادہ تھا اور ابھی وہ مین
रोड से काफ़ी दूर थी। जब किसी मान चले ने उस पर जुमला कसा, हरम खौफ से कांप के लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़ी। अरे सुनो तो, फिर से एक आवाज़ ने उसकी हिम्मत तोड़ी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाने लगी, बड़ी बड़ी आंखें नमी से भर गई। जा कहाँ रही हो? आ जाओ, एंजॉय करते हैं, वैसे ही आज मौसम बड़ा बेईमान है। एक कह का पड़ा था और हरम के कदम डगमगाए। सामने मौजूद छोटी सी ईंट पर हरम का पाँव मुड़ा और वो ज़मीन में गिर पड़ी। इतनी शिद्दत से हरम गिरी कि बाजुओं में खराशियाँ आ गई। पाँव भी मुड़ा और माथे पर भी चोट आई। वो वहीं बैठ कर रोने लगी। अब वो लड़के ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस रहे थे। जब भी सामने से आती ब्लैक कार को देखकर वो लड़के वापस फुटपाथ पर खड़े हो गए। गाड़ी उसके पास रुकी और गाड़ी से उतरने वाली हस्ती को देखकर हरम के आंसू में रवानी आ गई। मिस हरम, आप यहाँ? ज़ैद ने दूर से ही किसी लड़की को सड़क पर गिरते देख लिया था और सामने खड़े लड़कों के टोले पर एक सख्त निगाह डाली, लेकिन उसके वहम गुमान में भी ना था कि ये लड़की हरम होगी। हरम ने लड़कों की तरफ इशारा किया तो ज़ैद ने सख्ती से लब बिंचे। माथे पर सुर्ख निशान और मिट्टी से गंदा यूनिफॉर्म, सब कुछ वाज़ेह था कि चोटें शदीद आई हैं। इन्हें आप अकेले क्यों निकली हैं काले से? ड्राइवर कहाँ है आपका? ज़ैद ने पूछा। भाई नहीं लेने आए, हरम ने सिसकते हुए कहा। चले आप उठें, गाड़ी में बैठे, मैं कॉल करता हूँ आपके भाई को। ज़ैद ने कहा, मुझसे नहीं उठा जा रहा, मेरे पाँव में मोच आ गई। हरम ने बेबसी से कहा, और मैं आपको उठा नहीं सकता क्योंकि मेरा सहारा आपको गवारा नहीं। ज़ैद ने सर्द लहजे में कहा। हरम ने ज़मीन के सहारे उठना चाहा लेकिन उठा नहीं गया और जब 2-3 कोशिशों के बाद भी कोई रिजल्ट ना आया तो मजबूरन ज़ैद को हाथ आगे करना पड़ा। हरम ने बेबसी से उसका हाथ थाम लिया। अजीब से जज्बात थे दोनों के। वो उसे थामे गाड़ी तक लाया और उसे अंदर बिठाया। पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़के गायब थे। वो गाड़ी में बैठा तो हरम रो रही थी। घर का नंबर दे आप मुझे? ज़ैद ने एक बेबस नज़र उस पर डालकर पूछा। वो आजकल अपने आप से जंग में मसरूफ़ था। उसकी क्लास के लेक्चर भी प्रिंसिपल से बात करके छोड़ दिए थे। उसने किसी और क्लास में अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। वो उसको भूलने के लिए हर कोशिश कर रहा था लेकिन सब बेसुध साबित हो रहा था। अब प्लीज़ रोना बंद करें और ये पानी लें। ज़ैद ने उसकी तरफ बोतल बढ़ाई। मेरे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है और पाँव में सीधा हो रहा है। पाँव मेरा सीधा नहीं हो रहा, हरम कहकर सिसकी और ज़ैद ने मुठियाँ भींचकर उमटते गुस्से को कंट्रोल किया। तुम्हें क्या कहा किसने था कि अकेले काले से निकल जाओ? ज़ैद ने गुस्से से कहा और हरम ने सहम कर उसे देखा। मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ लेकिन अपने भाई का नंबर दो, मैं उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ। हरम ने हादी का नंबर बताया और ज़ैद ने उसे सारी बात बताकर अस्पताल का एड्रेस बताया। वो उसे लिए करीबी अस्पताल आ गया था। हरम की पट्टी करे तब तक हादी पहुँच गया था। हरम हादी के गले लगे रोती रही और वो किसी छोटे बच्चे की तरह उसे चुप कराता रहा। थैंक यू प्रोफेसर, अगर आज आप ना होते तो न जाने क्या हो जाता। हादी ने ज़ैद के गले लगते हुए कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था, आप थैंक्स ना कहें। ज़ैद ने कहा और हरम को हादी के साथ जाते देखता रहा। हरम आज अकेली हादी के साथ अपनी रोल नंबर स्लिप लेने आई थी। पाँव की चोट की वजह से वो कॉलेज नहीं आ रही थी और उसकी रोल नंबर स्लिप एडमन ने आयशा को देने से इनकार कर दिया था। जब भी कल आयशा अपनी रोल नंबर स्लिप ले गई थी, हादी उसे छोड़कर जा चुका था। उसने 1 घंटे बाद उसे कॉलेज से पिकअप करना था। कॉलेज में रश कम था। वो अपना काम करके कैफ़े में आकर बैठ गई। जब भी किसी ने उसकी तस्वीर खींची थी और आगे फॉरवर्ड की थी, हरम ने अपने लिए जूस ऑर्डर किया और मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। आजकल उनके कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब जा रही थी। 15 दिन पहले एक लड़की कॉलेज से गायब हो गई थी। कॉलेज इंतज़ामिया के मुताबिक लड़की अपनी मर्ज़ी से किसी लड़के के साथ जाती नज़र आई थी CCTV फुटेज के मुताबिक, लेकिन लड़की के घर वालों ने उधम मचाया हुआ था। वो कॉलेज को ही कसूरवार करार दे रहे थे। वेटर ने हरम के आगे जूस रखा और दूर जाकर खड़ा हो गया। उस वक्त कैफ़े में 1-2 लोग थे जो छुट्टी का टाइम होने की वजह से एक एक करके जाना शुरू हो गए थे। हरम ने जूस पिया और वो भी वहाँ से उठ गई। अचानक उसका सर घूमने लगा। जब भी वो पिछले वॉशरूम की तरफ चल दी, अभी आधे रास्ते में ही थी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उस जगह पर कमरे न थे, तभी 2 लोग वहाँ आए। कैंटीन की वैन कुछ फासले पर खड़ी थी। बेहोश हरम के वजूद को गाड़ी में डाला और वो वहाँ से चले गए, लेकिन ये सब मंजर किसी ने अपने ऑफिस की विंडो से देख लिया। वो फ़ौरन अपने ऑफिस से निकल कर कैफ़े की तरफ भागा। तब तक गाड़ी में मेन गेट से निकल रही थी। ज़ैद ने फ़ौरन अपनी गाड़ी निकाली और उस गाड़ी का पीछा करने लगा। उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसकी जान निकाल दी हो। वो बगैर किसी बात का ख्याल रखे अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। एक लम्हे के लिए भी उसे गाड़ी से नज़रें ओझल नहीं की थी। गाड़ी एक वीरान जगह पर जाकर रुकी और उसने गाड़ी थोड़ी सी फासले पर खड़ी की और अपना रिवॉल्वर उठाकर आगे बढ़ा। आज इन लोगों को छोड़े गए, चाहे उसकी जान चली जाए। हादी कॉलेज पहुंचा तो वो खबर उसे मिली जो वो उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। हरम कॉलेज में नहीं थी।
کہاں گئی کچھ پتہ نہ تھا، کیونکہ آج کل CCTV پولیس والے لے گئے تھے۔ پچھلے ہفتے جو واقعہ ہوا تھا ہادی نے عدم اٹھا دیا تھا اور کالج والے خود پریشان ہو گئے تھے۔ بڑے بھیا بابا سب کالج کے باہر موجود تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ حرم کالج سے غائب ہو گئی تھی، دوپہر سے شام ہو گئی تھی، لیکن حرم کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ تھکے ہارے گھر پہنچے تو مما نے رو رو کر اشر کیا ہوا تھا۔ ان کو خالی لوٹنا دیکھ عائشہ فوراً آگے بڑھی۔ حرم کدھر ہے؟ عائشہ نے پوچھا۔ نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ بڑے بھیا نے سر جھکائے کہا، میں جانتی ہوں یہ حرکت کس کی ہے۔ عائشہ نے نفرت سے کہا، سبھی اس کی بات پر چونکے، یہ کام سر زید نے کیا ہے۔ وہ حرم کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں کہ بندے کو ان پر شک نہ ہو۔ پھر حرم کے بھائی زید کے خون کے پیاسے بنے گھر سے نکلے گئے۔ حرم کو ہوش آیا تو خود کو بستر پر پڑا پایا، فوراً اٹھی۔ اجنبی اور گھومتا دماغ، وہ کچھ نہیں کر پائی۔ اس کو کنٹرول کیا گیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ جب بھی سر زید کمرے میں داخل ہوئے، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حرم نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ حرم میری بات، دور دور رہے، جان لے لوں گی تمہاری، گھٹیا انسان، حرم نے اس کی بات کی بیچ میں کہا۔ حرم میری بات سنو، زید نے کچھ کہنا چاہا۔ جو ہمارے کالج کی لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں اور عرصے سے تمہاری مجھ پر نظر تھی، حرم نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ زید نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو حرم نے کھینچ کر ایک تھپڑ اسے دے مارا۔ زید، جس کے ہاتھ پر حرم کو بچاتے ہوئے زخم آ گئے تھے، اسپتال سے پٹی کرا کر واپس آیا تھا اور اب کپڑے چینج اس کمرے میں آیا۔ ہادی کو کال کر سکے، حرم اس کے حواس گما دیے تھے، اس کے خون کی پیاسی بنی کھڑی تھی۔ دور رہے، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، میرے بھائی تمہاری جان لے لیں گے، حرم نے چیختے ہوئے کہا۔ میں واپس جا کر تمہارے جیل کے پیپر کینسل کروا دوں گا، حرم کے سسکتے ہوئے کہا۔ اس کے بکواس پر زید کا دماغ، اس کے بازو پکڑ کر اس نے اس کا جھنجھوڑا۔ تبھی بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ زید اسے بستر پر پھینک کر باہر کی طرف بڑھا۔ اس نے کھانا آرڈر کیا تھا، وہ سمجھا ڈیلیوری بوائے آیا، لیکن دروازہ کھولنے پر حرم کے بھائی اور پولیس اندر داخل ہوئے اور زید کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے انہوں نے زید کو مارنا شروع کر دیا۔ حرم ہنگامے کی آواز سن کر باہر آئی اور اپنے بھائی کو دیکھ کر روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ بھائی، حرم سسکی، بس گڑیا، ہم آگے جان لے لیں گے اس کتے کی، ہادی نے نفرت سے کہا۔ جب بھی پے در پے پڑنے والے گھونسوں سے زید کے بازو سے خون رسنا شروع ہو گیا تو بڑے بھیا اور پولیس نے ہاتھ روکا۔ زید کے اندر شرارت دوڑ رہے تھے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ شرم نہیں آئی استاد ہو کر ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ ہادی نے آگے بڑھ کر زید کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری بہن کی عزت بچائی ہے۔ زید گرایا اور اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کڈنیپ ہو گئی تھی، یہ کالج کی کینٹین کے لوگوں سے اسے کڈنیپ کر لیا تھا، میں نے پیچھا کر کے بچایا اسے، اور اس سب میں گولی کھائی ہے میں نے، اور اگر پھر بھی میری بات پہ یقین نہ ہو تو جاؤ تھانے میں، تمہاری بہن کے کڈنیپر موجود ہے، جا کر تصدیق کر لو۔ ابھی اسپتال سے آیا ہوں اور تمہیں ہی کال کرنے والا تھا کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ، لیکن مجھے بھلائی کر کے کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ مجھے بھلائی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ زید کی دھاڑ پر سب خاموش ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ؟ ہادی نے حیرت سے پوچھا۔ جاؤ SHO صاحب کے پاس، پھر کوئی بکواس کرنا میرے سامنے، زید نے اپنی ناک سے نکلتا خون صاف کرتے ہوئے کہا، اور سامنے کھڑے پولیس والے نے زید کے بتائے ہوئے پولیس اسٹیشن کال کی تو زید کی سچائی صاحب پر واضح ہو گئی۔ آپ پولیس والے تو معافی مانگ کر وہاں سے جا چکے تھے، لیکن حرم اور اس کی فیملی وہاں کھڑے تھے۔ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ ہادی نے اس کے ہاتھ سے خون رستا دیکھا تو شرمندگی سے کہا، بہت شکریہ آپ کا، لیکن اب آپ لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ زید نے غصے سے کہا اور کمرے کی طرف بڑھا۔ پلیز سر، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ہادی کے بابا نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کی عزت بچائی ہے، زید داڑم شرمندہ ہے، بڑے بھیا نے کہا۔ اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، زید نے سر جھٹک کر کہا۔ پلیز بیٹا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی پٹی چینج کرا دیتے ہیں، ہم بہت شرمندہ ہیں۔ ہادی کے بابا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور زید نے غصے سے لب بھینج لیے۔ وہ ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا اور آگے بڑھا۔ جب بھی نظر حرم پر پڑی، وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی، وہ سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بہت بے عزتی کرائی تھی اس نے، اور پھر پیپرز کے بعد حرم کالج گئی تھی۔ کالج کی فیئر ویل پارٹی میں سر زید کو اسپیشل گیسٹ کے طور پر بلایا گیا تھا۔ انہوں نے کالج چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی انہیں بلایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اصل گینگ کو جو بے نقاب کر دیا تھا۔ حرم نے گرین کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی اور اونچی پونی بنائے
वो किसी अप्सरा से काम नहीं लग रही थी। ज़ैद से 2 बार नज़रों का तसादम हुआ, लेकिन उसने फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया बदल कर हरम का दिल तोड़ दिया था। हरम चाह कर भी कुछ ना कह पाई। वो एक्सक्यूज़ करना चाहती थी, लेकिन ज़ैद उसे मौका ही नहीं दे रहा था। जब ग्रुप फ़ोटो के लिए सब स्टेज पर खड़े हुए तो बाय चांस ज़ैद के आगे हरम खड़ी हुई, और पहली बार हरम का दिल ज़ैद के नाम पर धड़क उठा था। दिल ने ज़ैद की मोहब्बत पर लब्बैक कहा था और हरम उसकी असीर हो गई थी, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ज़ैद का दिल तो अब पत्थर बन गया था। वो उस वक्त खड़ी हादी का वेट कर रही थी और आयशा दूर खड़ी अपनी तस्वीर खींच रही थी। जब भी वहाँ से ज़ैद गुजरा, हरम जल्दी से आगे बढ़ी। हरम ने आगे बढ़कर कहा, मैं अब आपका सर नहीं हूँ, तो बराए मेहरबानी मुझसे बात मत करें। ज़ैद ने गुस्से से कहा और आगे बढ़ा। मेरी बात तो सुने सर प्लीज़। हरम ने जल्दी से कदम बढ़ाते हुए कहा, मिस हरम, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। ज़ैद ने उंगली उठाकर वार्न किया, प्लीज़ आप मेरी बात सुने। हरम ने सिसकते हुए कहा और आगे बढ़कर कुछ कहना चाहा। जब भी उसका पाँव मुड़ा और वो कराह के साथ नीचे बैठ गई। उसकी कराह पर ज़ैद बेचैन हो गया। तुम ये हील्स पहनना छोड़ क्यों नहीं देती? ज़ैद घुराते हुए उसके साथ ज़मीन पर झुका। लेकिन मुझे ये पसंद है, हरम ने नम लहजे में कहा और पाँव को जूते की कैद से आज़ाद किया। आज उनका ही किस्सा तमाम कर दूंगा मैं तुम्हें। ज़ैद ने गुस्से से उसका जूता उठाया और झाड़ियों की तरफ उछाल दिया। हाय मेरा जूता, हरम ने बेबसी से कहा, दोबारा मत पहनना, और अगर पहनो तो मेरे सामने मत आना, क्योंकि अगर दोबारा तुम मेरे सामने गिरी तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। हरम उसकी बात पर नम आँखों के साथ उसे देखने लगी। और आंखें नीची करो अपनी, सख्त जहर लगती है मुझे तुम्हारी ये आंखें। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने, ज़ैद ने गुस्से से कहा, और हरम ने अपनी निगाहें झुका ली। मैं माफ़ी चाहती। हरम की बात ज़ैद ने बीच में ही चक ली। शट अप, तुम्हारी माफ़ी की मेरी नज़र में रत्ती भी अहमियत नहीं है। ज़ैद फनकारा, बुला लो अपने अजीज़ों को ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ, वरना यहाँ तुम्हें अकेले छोड़ कर जाना मुझे गवारा नहीं। ज़ैद ने गुस्से से कहा और हरम बेबसी से उसे देखेगी। मेरे पास हरम की बात ज़ैद ने काटी। हमेशा की तरह मोबाइल नहीं है। ज़ैद ने सर झटका और आयशा को एक मैसेज किया। फिर आयशा को वहाँ आता देख वापसी के लिए मुड़ गया। हरम ज़मीन में बैठी उसे देख के गई। हरम क्या करती हो? हमेशा हील पहन कर गिर जाती हो, मत पहना करो, अब उठो, हादी आ गए। आयशा ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। और ये तुम्हारा जूता कहाँ है? आयशा के सवाल पर हरम गड़बड़ा गई। पता नहीं, इधर ही होगा कहीं। चलो तुम छोड़ो जूते को, मेरे पाँव में दर्द हो रही है, हरम ने जल्दी से कहा और आगे बढ़ गई। आयशा ने नफ़ी में सारी लाया और उसके पीछे हो गई। आज ज़ैद सर हमारे घर डिनर पर आ रहे हैं, आयशा ने हरम से पूछा, जो उदास सी मैं खिड़की में खड़ी थी। तुमने बहुत ज़्यादती की आयशा सर के साथ। खैर अच्छा, तो मैंने भी नहीं किया, पता नहीं क्यों हमने ऐसा करके एक अच्छे इंसान की रेपुटेशन ख़राब कर दी। हरम ने मदम लहजे में कहा, हाँ यार मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, क्या फजूल हरकत की है मैंने। आयशा ने शर्मिंदगी से कहा, आज सर आएंगे तो माफ़ी मांग लेते हैं। आयशा ने जल्दी से कहा, बस यही तो होता है कि हम गलती करें और वो हमें माफ़। हरम ने उदासी से कहा, एक बात बताऊं तुम्हें? आयशा ने राजदारी से कहा। हरम ने उकताए हुए लहजे में कहा, आज सर किसी ख़ास मकसद से आ रहे हैं? मतलब चचा जान ने आज उन्हें डिनर पर किसी ख़ास मकसद से बुलाया है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या करूं फिर? हरम ने बेजारी से कहा, अरे भाई सारे मतलब ही तुमसे हैं। आयशा की बात पर हरम चौंकी। हाँ जनाब, आज चचा तुम्हारे और सर ज़ैद के रिश्ते की बात करने वाले। आयशा ने हंसते हुए कहा, ये क्या बकवास है बाबा, ऐसा कैसे कर सकते? क्या पहले कोई कसर रह गई है जो अब ये हरकत करना बाकी है? हरम ने बादवास होकर कहा, तुम खामखा वहम मत करो, सर अच्छा कमाते हैं, कॉलेज में तो शौकिया जॉब कर रहे थे, वरना उनका अपना गाड़ियों का शोरूम है, और अब तो हदी से अच्छी दोस्ती हो गई है, उन्होंने सबको माफ़ कर दिया है, तो तुम क्यों पिछली बातें लेकर बैठी हो? आयशा ने उसे झाड़ा। आयशा, अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? हरम ने डर कर पूछा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हें पसंद करते, आयशा ने कहा, और ये बात पूरी दुनिया में सिर्फ तुम कहती हो, उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हरम ने उसका हाथ झड़क कर कहा, तुम्हें पता है कॉलेज के ख़िलाफ़ और कैंटीन वालों के ख़िलाफ़ सर ने खुद कंप्लेन दर्ज कराई थी ताकि तुम्हारा नाम कहीं ना आए। उन्होंने सारा मामला अपनी ज़ात पर ले लिया, इतनी तो वो परवाह करते हैं तुम्हारी। आयशा ने उसे आईना दिखाया, लेकिन हरम ने कुछ कहना चाहा, जब भी आयशा ने उसे रोक दिया। प्लीज़ उठ जाओ और अच्छा सा तैयार हो जाओ, ऐसी शक्ल से सर के आगे जाओगी तो वो शादी से वाकई इनकार कर देंगे। आयशा ने उसे छेड़ा और हरम उसे चत लगाती उठ गई।
بیٹا آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ بابا کے سوال پر زید نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ انکل میری مما اور بابا گاؤں میں ہوتے ہیں، ہماری اپنی زمینیں، اور میں یہاں شو روم سنبھالتا ہوں، جبکہ بڑے بھیا بابا کے ساتھ گاؤں کی زمینیں۔ زید نے تفصیل سے جواب دیا۔ ہم آپ کے پیرنٹس سے ملنا چاہتے ہیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں۔ بابا کی بات پر وہ چونکا، اتنا واضح اظہار۔ وہ حیران تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے کیسے ہو سکتا تھا، اور پھر سب کچھ جلدی جلدی ہو گیا۔ بابا اور مما اور حرم کا رشتہ، جیسے حرم کے پیرنٹس نے فوراً قبول کر لیا، اور پھر ایک ماہ بعد ان کی شادی کا ہونا طے پایا۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے اور حرم کو زید سے معافی مانگنے کا موقع ہی نہ ملا۔ آج ان کی شادی تھی اور حرم دلہن بنی حسین لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف ہر زبان پر ایک ہی بات تھی کہ چاند اور سورج کی جوڑی ہے۔ حرم بیڈ پر بیٹھی زید کا انتظار کر رہی تھی۔ کمرہ اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ حرم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دل دو متضاد خیالات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف تو زید کی دلہن بننے کی شرم تھی، جبکہ دوسری طرف یہ بات پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ زید کو اس نے تھپڑ مارا تھا۔ پتہ نہیں وہ اسے معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ حرم کو انتظار کرتے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، جبھی دروازہ کھلا اور زید اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے پاس آنے کی بجائے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ حرم نے حیرت سے اس ساری کارروائی کو دیکھا اور حیرت سے خود ہی گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ کس حد تک اس سے ناراض ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ زید فریش ہو کر باہر آیا تو اسے حیرت سے خود کو دیکھتا پایا۔ واپس گھونگھٹ ڈالیں۔ مجھے ایسی بولڈ لڑکیاں نہیں پسند۔ یہ میرا حق ہے کہ میں آپ کا گھونگھٹ اٹھاؤں، نہ کہ آپ۔ زید کی سرد آواز پر حرم کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے خاموشی سے واپس گھونگھٹ ڈال لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ حرم کو دیکھ کر زید کا دل بے قرار ہو گیا تھا، لیکن اپنی انا اونچی رکھنا بھی ضروری تھا۔ ایسے کیسے اس لڑکی نے بے اعتباری کی تھی زید پر؟ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھا تو حرم کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ واضح تھی۔ زید نے خاموشی سے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ چاند واضح تھا اور پلکیں جھکائے بیٹھا تھا۔ سنائیں مس حرم، آج کون سا الزام لگائیں گی آپ؟ زید نے حرم سے کہا کہ ان آنکھوں میں تھوڑی بے اعتباری لائیں، پھر مجھے دیکھیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن گرفت تھوڑی نرم تھی۔ یہ دوہرا لفظ آج کی رات تم بولو گی؟ زید نے کہا۔ پھر کیا کہوں، آپ ہی بتا دیں۔ حرم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تم خود سوچو گی۔ بے اعتباری کرتے ہوئے لفظوں کی کمی نہیں ہوئی تھی تو اب کیوں لفظوں کا فقدان ہو رہا ہے؟ زید نے غصے سے کہا۔ آپ میرے ٹیچر ہیں، مجھے سکھائیں نا، میں کیا کہوں؟ حرم نے بے چارگی سے کہا تو اس کی ادا پر زید کو بے ساختہ پیار آ گیا۔ لڑکی تم اور تمہارا یہ بھولا منہ مجھے لے ڈوبا۔ زید نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر کہا تو حرم نے سٹ پٹا کر نظریں جھکا لیں۔ ادھر دیکھو، مجھے مناؤ، ایسے تو بات آگے نہیں بڑھے گی۔ زید نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ آپ بتائیں نا، کیسے مناؤں؟ حرم نے منائی، اس کی قربت جان لیوا تھی۔ اٹھک بیٹھک کرو 50 بار، زید نے کہہ کر روکتے ہوئے کہا، اور حرم بے وقوف اٹھک بیٹھک لگانے جلدی سے کھڑی ہو گئی، اور اس کی جلد بازی دیکھ کر زید کہہ لگا بیٹھا، ارے بس کرو میری جان، تمہاری بے وقوفی کے صدقے دل نے تمہیں معاف کیا۔ زید نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ دھڑکنیں حد سے بڑھیں۔ مجھے معاف، سوری، مطلب میں ایکسکیوز۔ زید نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ شش، آپ کی معافی قبول صنم۔ زید نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکرایا۔ تھینک یو سر، حرم نے مسکرا کر کہا۔ آپ بھی سر، زید نے اس کی نازک سی نتھ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو کیا کہوں، آپ بتا دیں، حرم نے سوال کیا۔ جو کہو وہ سر۔ آنکھوں پر جناب، ہم تو آپ کے ہیں، زید نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر آپ بھی مجھے مس حرم نہ کہیے گا، بس حرم کہیے گا، آخر میں آپ کی بیوی جو ہوں، حرم نے اٹھ کر کہا، اور اس کی بات پر زید نے ہنستے ہوئے حرم کو گلے سے لگا لیا۔ دور کھڑی زندگی نے ان دو پنچھیوں کو باہوں میں بھر لیا۔ ایسے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ نا ویڈیو ریکارڈ کرتے کرتے میں 10 بار سوئی۔